First of all, we will start by definitions of the department to set up a branch. اول حاجه هنبدا بيها هي ان انا اعرف اعمل كروت التعريفات بتاعتي للمحلات. First, we will create a workplace card. اول حاجه هنعمل create للورك بليس. We go for settings. هنروح على settings. We select definitions menu. هنختار الديفينيشن او التعريفات. When we go for the workplace cards. هنفتح الورك بليس كاردز. We will right click and select new. هنضغط right click ونضغط على Q. Here we write our code. هنكتب هنا الكود بتاعنا. And we write our workplace name or store name. هنحط هنا اسم المحل اللي انا بعمل له الكود ده. And if it is a sales point, I will click on the sales point checkbox. لو ده كان sales point او نقطة بيع انا هعلم على السيلز بوينت. Then I will right click and save. بعد كده هضغط right click وبعد كده اضغط save. After that, we will create our warehouse code. بعد كده انا هعرف المخازن بتاعتي. Here from the definitions, من عندي definitions I select warehouse cards. هختار warehouse cards. And here I will right click. هعمل right click واضغط على new. I will write my code. هكتب الكود بتاع المخزن. And I will write my name. بعد كده هكتب الاسم بتاع المخزن. And here in the workplace code part, وفي الورك بليس كود I will select my workplace for this warehouse. هختار الورك بليس بتاعة المخزن ده. And in the start date and end date fields, بالنسبة للستارت ديت والاند ديت I will select the dates that I will use this place. انا هختار الفترة بتاعة التاريخ اللي انا هستخدم فيها الورك بليس ده. And again I will save by right click save. بعد كده هضغط رايت كليك واضغط سيف. If you want, you can select specific inventories for this warehouse from the inventory specifications menu. وممكن ان انا استخدم inventory معينة للوير هاوس ده. For example, if you will use only raw materials in this warehouse, you can select raw materials. على سبيل المثال لو انت محتاج ان انت تعرف كل الرو ماتيريالز بتاعتك على مستوى الوير هاوس ده هنختار التشيك بوكس بتاع الرو ماتيريالز. If you will use all, you don't have to check anything. لو انت محتاج تشغل كل الانفنتوري اللي موجود عندك ما انتش محتاج ان انت تعرف اي حاجة من اللي موجودة قدامك. Next, we will create a cache code for the store. بعد كده انا هبدأ اكود الكاش كود للمحل بتاعي. From the finance management menu, من قائمة الفاينانس مانجمنت we select cash cards. هختار كاش كاردز. Again we will right click and select new. تاني هعمل رايت كليك واختار new. And we will write our code. هكتب الكود بتاعي and name. واكتب الاسم بتاعي. And we will select our workplace code from the list. هختار الورك بليس زي ما انا عملت المرة اللي فاتت. And we will right click and save. برضو هعمل رايت كليك واضغط سيف. If you want, you can define the integration accounts ولو انت محتاج ان انت تعمل التكامل مع الجي او دفتر الاستاذ العام في الحسابات ممكن ان انت تعرفه من القائمة بتاعت الانتجريشن دي. We'll show you the GL list. ده بيديني الجي ال ليست او دفتر الاستاذ العام. After that, we go for the department definition. بعد كده انا هدخل على الديبارتمنت ديفينيشن او تعريف القسم بتاعي. Here on the definitions we select department card. من سيلز ديستريبيوشن بفتح الديفينيشنز والديبارتمنت كاردز. We select new. رايت كليك واختار نيو. And we write our code and name. هكتب الكود بتاعي والنيم. We select our workplace code. بنفس الطريقة هختار من هنا الورك بليس كود. And we select again the working period. وبعد كده هختار فترة العمل بتاعت الكود ده او المخزن ده. We go for the caches. بعد كده بدخل على الكاشز. We will select our cache code. بختار من هنا الكاش كود. And we save by F5. وبعد كده بس بعمل سيف بان انا اضغط على F5. We go for the warehouses. بعد كده بدخل على وير هاوس او المخزن. We select our warehouses from بختار المخزن من الليستة اللي بتظهر لي بالنسبة للديبارتمنت ده. If you want, you can define campaigns and you can select the campaigns from the campaign list
for ممكن ان انا discounts اعرف and promotions. ممكن ان انا اعرف الكامبينز بالنسبه للديسكاونتس او لو في عروض او في خصومات، ممكن ان انا اعرفها على مستوى الستور ده. ممكن ان انا اعملها في الليسته واختارها منها. For the retail point, we have to define also one default customer. بالنسبه للريتيل بوينت او البي او اس او الشوب، المفروض ان انا اعرف عميل واحد على الاقل. So we go for this finance management عشان كده بدخل على الفاينانس مانجمنت and select definitions, بختار الديفينيشن and we select the current account cards. وبختار الكارنت اكونت كاردز. We right click and select new, بعد كده بعمل رايت كليك بختار نيو، and I write my code بكتب الكود بتاعي and my name, وبكتب الاسم، and I save by F5. بعد كده بعمل سيف بان انا بضغط على F5. This current account code we will use for the customers which we don't want to record in our database. بالنسبه للكارنت اكونت كود ده بالنسبه بيكون للعميل ان انا مش عايز اخليه يتسيف عندي في الداتابيس. After that we will go for our parameter definitions. بعد كده انا بدخل على البارامتر ديفينيشنز. We go for the settings, بدخل على السيتنجز and we need to create one user card for the branch. بعد كده انا هعمل يوزر كارد للبرانش الواحد. لازم ان انا اعمل يوزر كارد لكل برانش او لكل فرع. I will right click and select new. بعمل رايت كليك واختار نيو. I will write my code بكتب الكود بتاعي and name. بعد كده بكتب الاسم بتاع الفرع بتاعي. In your company بالنسبه للشركه بتاعتك you will have a lot of branches, ممكن يكون عندك فروع كتير. so we strongly suggest you to make for each branch same code for workplace, warehouse, department and the user. علشان كده انا بفضل ان انت تحط الكود بتاع الكارد بيكون هو نفس الكود بتاع البرانش، بيكون هو نفس الكود بتاع الوير هاوس، بيكون نفس الكود بتاع الورك بليس، بيكون نفس الكود بتاع الديبارتمنت. We need to put a password. محتاجين ان انا اعمل باسورد. Without password the sales point screen will not work. من غير الباسورد السيلز بوينت سكرين مش هتظهر، مش هتشتغل معايا. Then we have to select our default customer بعد كده لازم ان انا اختار الديفولت كاستمر in the بتاعي current account code بالنسبه field. للكارنت اكونت كود اللي انا This will be عملته. our ده اللي بيكون الديفولت كاستمر اللي هو الخاص بالفرع ده الديفولت كاستمر. we will select our cache code. بعد كده بختار الكاش كود بنفس الطريقه، We بضغط will F9 select وبختار. our department, بعد كده بضغط F9 واختار الديبارتمنت او القسم بتاعي في خانه and, ديبارتمنت and كود. we need to select one seller from the list. وبعد كده هختار السيلر من الليست. And we have to check box this seller box. بعد كده انا هعمل هفعل السيلر بوكس زي ما انا شايف دلوقتي. And then we go company, workplace and warehouse option. بعد كده بروح field على tab. الكومباني ورك بليس وير هاوس اوبشن. We select our company. هختار الكومباني بتاعتي الشركه We بتاعتي. select our workplace. بعد كده هختار الورك بليس. And we select our warehouse. بعد كده هختار الوير هاوس. And we will click on the default checkbox. ولازم ان انا اضغط على الديفولت تشيك And we save by F5. وبضغط F5 علشان اسيف كل البيانات اللي انا دخلتها. There is also privileges. في برضو عندنا البريفليجز او الصلاحيات بتاعت الاستخدام. It will show you by general menu or by details as you see. ممكن انت تشوفها بالنسبه بالجنرال منيو بالقائمه الرئيسيه، وممكن كل القائمه الرئيسيه بتحتوي على قوائم فرعيه تحتيها بتضغط على علامه بلس عشان تظهر لك القوائم الفرعيه. If you remove select, the لو user will not see anything about this module. لو انت شلت كلمه سيلكت، لو انت شلت التشيك بوكس ده المستخدم مش هيشوف اي حاجه خاصه بالمنيو دي. If you remove insert, لو انت شلت insert it will not save anything. مش هيقدر يسيف اي حاجه او يحفظ اي حاجه في الداتابيز. Update for editing or بال- updating, changing I mean, بالنسبه للابديت او تحديث البيانات. and delete for deleting. والديليت بالنسبه للديليت ان هو يقدر يتعامل مع البيانات، ان هو يقدر يحذف بيانات او ما يحذفش بيانات. This screen also will be used the other users except the stores. بالنسبه للشاشه دي برضو بتستخدم لجميع اليوزرز، مش شرط المحلات بس، دي بتستخدم اليوزر عامه. Finally, we will set up POS point of sale
parameters. بعد كده في الاخر خالص بتبدا ان انت تعمل سيت اب للبارامترز الخاصه بالفرع بتاعك. From the settings we تدخل على go settings، parameters بتروح على parameters and we will select sales point parameters. وبعد كده بختار sales point parameters. We select our department downtown. and بعد then كده بختار الفرع بتاعي. we write our default customer here هكتب الديفولت كاستمر code. كود. And if we will generate new customers, if we will keep the record of our new customers, we will put a template. لو ان انا بتعامل مع عملاء كتير وان انا محتاج ان اسيبهم عندي، فانا بعمل تمبلت بحيث ان كل بيعه بتاخد رقم معايا في الداتابيز. This means our code will start C02 001 2 3 will continue as it is. C02 دي بتشير الى الرقم بتاع الفرع بتاعي، والهاشز بتشير الى الكاونتر 001 002 003 وهكذا. We will click on the customer tracking to track customers to create customers. هضغط على customer tracking علشان ان انا اقدر اتابع الكاستمر بتاعي كل التفاصيل بتاعته. To follow up the document numbers for each sale, we will click on the document follow up. هضغط على document follow up علشان انا اعمل follow up على الدوكيومنت بتاعتي او البيع بتاعي. And for document numbers, if you want them to be mandatory, we will select document control. ولو حبيت ان انا الدوكيومنت كنترول اعمل عليها كنترول بحيث ان ممكن ان انا يعني يكون الرقم اللي انا بكتبه ما يتكررش، فانا بضغط على document control. And if you want the sales clerk, the seller, to be mandatory, to be selected before each sale, we have to remove use user for seller. ولو انا محتاج ان انا اعمل البيعه من غير ان انا مختار السيلز كليرك معايا في البيعه دي، لازم ان انا اعمل ريموف لي use user for seller. After that we save by F5 or right click save button. بعد كده انا هضغط كليك يمين واعمل سيف للبيانات اللي انا دخلتها دي. That's all for setting up the POS point. ده بالنسبه لان انا بعمل سيت اب او اعداد الفرع.